तो हेलो पे मैंने +3 द्वितीय सेमिस्टर आम आलोचना करवा आज G1 नारीवाद बुझीबार जी सब 3 नंबर वाला क्वेश्चन अच्छी तो से गुड़िक आम आलोचना करवा क्वेश्चन गुड़िक देख बुझ केतेक बहुत माने केतेक तुम गोटे सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं आसी जो गुड़िक तुमने जब भिडियोटी देखीदेव तो परीक्षा तुम्हें भल लेखिपार है आत्मनिर्भरशील हो पार भलसे बुझीज सरल भाषा तो मु भावे कि एठी जमी क्लास हुए तो तुम कॉलेज भी सेमती क्लास हो न तेणुक क्लास गुड़िक अटेंड कर है जदि भिडियोटी तुम सांग निकट भी शेयर कर जो मैंने भी यही नारीवाद विषय बहुत माने बहुत किसी जानी ना तो जदि सिलेबस विषय जानी ना तो आम चैनल टी लोक मानक शेयर कर दियो तो देख है भिडियोटी कर मोर मोटिव हो तुमने परीक्षा केमती भल रेजल्ट कर है आउ घुसी माने एगुड़ाक किसी घुषा आवश्यकता नहीं एगुड़ाक तुमको बुझा एगुड़ाक तुम्हें माने थोड़े बुझी जाओ बुझिले तुम्हें मनर ही भाविकी बनईकी लेखिपार है थोड़े बुझीते तुमको पड़ो तो चलो पुरुष प्रधान समाजर उत्पत्ति और यार अर्थ लेख हेल्ले कौन जेम्स डेभियर मतरे भौगोलिक तथ्य दर्शाए जे ख्रीष्टपूर्व 4000 साहारा आरब उपद्वीप और केन्द्र एशियार मरुभूमि जलवायु परिवर्तन द्वारा खाद्य उस को सुचिन्हित करने निमंते पितृप्रधान समाजर आरंभ होता पितृप्रधान समाजर केमिति आरंभ होता ना जिते 4000 सारा माने साहारा आरब उपत्यका और केन्द्र एशियार मरुभूमि है जिते जलवायु परिवर्तन होता माने खाद्य शस्य को सुनिश्चित करने पितृप्रधान समाजर आरंभ होता ख्रीष्टपूर्व 31 प्राच्य सभ्यता गुड़िकर पुरुषर प्राधान्य देखा मिलता ख्रीष्टपूर्व केते ना 31 आमर प्राच्य सभ्यता माने पुरुष माने प्राधान्य बा से प्राधान्य पुरुष मान को प्राधान्य दि जाता से टाइम प्लाटों दर्शन में पुरुष प्रधान समाजर झलक देखा मिलता माने से प्रथमतः पुरुष प्रधान समाजर झलक देखापी मिलता हठात साधारणतः पुरुष प्रधान समाजर अर्थ परिवार पिता किंबा स्वामी शासन को बुझाए ताहले एटा कौन आमे ए पुरुष प्रधान समाज क्या कहवा माने जो तार आक्षरिक अर्थ हो बापा शासन माने जो शासन में बापा मुख्य थे कि स्वामी मुख्य थी स्वामी पति इत्यादि से शासन कौन कह जाए पुरुष प्रधान शासन यह ग्रीक शब्द पार्टिखेस ग्रीक शब्द पार्टिखेस रु आसी अछि जार अर्थ होउची जातिर मुख्य पार्टिखेस अर्थ होउची जातिर मुख्य काटे मिलेटंकर मतरे पुरुष प्राधान्य समाज एपरि एक अनुष्ठान जेउठारे समाजर अर्धेक नारी अर्धेक पुरुष मान द्वारा नियंत्रित होइथांती माने बहुत गुडे नारी बहुत गुडे पुरुष मान द्वारा नियंत्रित होइथांती ता कोन कह जाय पुरुष प्रधान समाज बुझियला किसी कष्ट पाठ नहीं तर बुझी जावाला तो माने चले पढ़ारे इंटरेस्ट होनो इंटरेस्ट रे पढ़ बुझी हो एटा किसी रॉकेट साइंस नहीं सर्वसाधारण घर द्वंद्व उपरे संक्षिप्त टिप्पणी लेख नारीवाद दृष्टिकोण सर्वसाधारण पारिधि कहले ताहाको बुझाए जेउठारे व्यक्ति एक व्यापार समाज रे कार्य करे जेपरि कि उत्पादन भित्तिक और पावना पाउथिबा कार्य एवं राष्ट्र सरकार तथा आईन परिसर भितर रही समस्त राजनैतिक और गणतांत्रिक अधिकार उपभोग करिथाए कौन कह जाए सर्वसाधारण है सर्वसाधारण मान केमती बुझल ना जेपरि कि तुम किसी उत्पादन करके इनकम करुवा कि कौन जगह जॉब करुव सरकार द्वारा तुम पावना पाउथब से आईन को आम कौन करवा ना सर्वसाधारण है तापर अन्य पक्षर घर परिधिर कार्यकलाप गुड़िक राष्ट्र नियंत्रण मुक्त होता है मैंने घर तुम घर रोषे कल कि किसी काम कल से सरकार सागर किसी लेन देन न थाए कौन कह जाए घर द्वंद्व आउ जोटा तुम्हें तोर पावना पाउथो पावना माने तोर जॉब करुथो इत्यादि सेटा कौन सेटा होची सर्वसाधारण ऐतिहासिक दृष्टि अनुध्यान कले जना जाए जे पुरुष सर्वदा सर्वसाधारण परिधि में कार्यरत थिबा समय उभय सर्वसाधारण और घर क्षेत्र में अबाध प्रवेश करते कौन पुरुष प्रायतः देखा जाए से सर्वसाधारण बा बाहर जार कौन जॉब कि दिन मजुरिया कि दिन मजुरिया कौन काम इत्यादि सब बाहर जो काम करते प्रायतः पुरुष करती तो ता कौन सर्वसाधारण आउ महिला माने प्रायतः
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନାରୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ହୋଇଥାଏ। ନାରୀମାନେ କ'ଣ ଘରେ ରହିକି ରୋଷେଇବାସ କରନ୍ତି, ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ତାହା କୁହାଯାଏ ଘରୋଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ତାକୁ ଘରୋଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଆଉ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବସାଧାରଣ। ବୁଝିଗଲା। ଏବଂ ପୁରୁଷର ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ଅଧୀନରେ ରହି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ପୁରୁଷର ସେବା କରିଥାଏ। ହେଲା, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର? ନାରୀବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ସମାନ ଭାବେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଉଭୟ ସମାନ ଭାବେ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରି ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ନାରୀବାଦର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାରୀକୁ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମାନ ଅଧିକାର, ସୁବିଧା, ସୁଯୋଗ, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ ତାହାକୁ ନାରୀବାଦ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନାରୀବାଦର ଡେଫିନେସନ୍। ମନେ ରଖିଦିଅ। ତାହେଲେ କ'ଣ ନାରୀବାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଦେଖ, ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ, ପୁରୁଷ ଆଉ କ'ଣ ନାରୀ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମାନ ଭାବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତେଣୁ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ନାରୀବାଦର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାରୀକୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମାନ, ସିଏ ଚାହିଁବ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ଅଧିକାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁ, ସେ ଚାହିଁବ ଏବଂ ସିଏ ତାର ମାନେ ପୁରୁଷକୁ କେମିତି ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଉଛି ମୋତେ ବି ସେମିତି ଦିଆଯାଉ, ସିଏ ଯେଉଁ ଚାହେଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ନାରୀବାଦ। ହେଲା, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜକୁ ଏପରି ଏକ ସମାଜକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ସମାନ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ? ସେମାନେ ନାରୀବାଦ ଚାହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଯେମିତି ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳୁ। ମାନେ ପୁରୁଷମାନେ ବାହାରେ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାରେ, ଆମେ ବି ଯାଇକି ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାରେ କାମ କରିବା। ହେଲା, ତ ସେମାନେ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ସମାଜର ସମସ୍ତ ପରିଧିରେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା, ସମାନ ଅଧିକାର। ହେଲା, 5 ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ବିଶ୍ୱ ନାରୀବାଦ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ନାରୀବାଦ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଓ ଭୂମିକା ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। 1946 ମସିହାରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ନାରୀମାନଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ କମିଶନ ଗଠନ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପରିଷଦ ସହିତ ମିଶିଗଲା। 1948 ମସିହାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଘୋଷଣାନାମା ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀକୁ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରି ନାରୀବାଦକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିକଶିତ କରିଥିଲା। 1975ରୁ 85 ଦଶନ୍ଧିକୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ନାରୀ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦଶନ୍ଧି ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲା। ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନ କରାଇଲା। ହେଲା, ତାପରେ 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ନାରୀବାଦର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ? ନାରୀବାଦର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ନା, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ନାରୀବାଦ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲା। କେତେବେଳେ ନା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବିକାଶ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। 2005 ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବିକାଶ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। 2005 ମସିହାରେ ପାଇଥିପେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବରେ ଏହି ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କିରାଚରାନେ ମଧ୍ୟ ନାରୀବାଦର ଏହି ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମତରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାସ୍ତାରେ ନାରୀ ଶୋଷଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଦଭାବ, ସରକାରୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶୋଷଣ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ବେଟି ଓଡିସନ୍ ହେଉଛି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନାରୀବାଦର ଆଉ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା। ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲଙ୍କ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍
ମିଲ୍ ନାରୀ ମତଦାନ ସପକ୍ଷରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି। ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦ ଅନୁସାରେ ଘୃଣ୍ୟ ଓ ଅପରାଗ ଏହା ମନେ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାକୁ ଘୃଣାଭାବ ଦେଖାଇବା ଅନୁଚିତ ଏବଂ ଅପରାଗ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଭୁଲ। ନାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପରି ବୌଦ୍ଧିକ, ଶିକ୍ଷାଗତ, ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅଧିକାର ମିଳିବା ଉଚିତ। ମ୍ୟାରୀ ଉଲ୍ସଟନକ୍ରାଫ୍ଟ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ନାରୀବାଦ ପ୍ରତି ଉଲ୍ସଟନକ୍ରାଫ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଭିଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱମେନ୍, ଏଥିରେ ସେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ନାରୀମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିମନ୍ତେ ଏକ ସମ୍ବଳ, କାରଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନାରୀ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କିଏ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ? ନାରୀ। କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ତ ଯାଏ ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଗୋଟେ ଘରେ ରହିକି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ କି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାଏ, ସ୍ୱାମୀର ସହଯୋଗୀ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। କାଟେ ମିଲେଟଙ୍କର ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ନାରୀବାଦୀ, କଳାକାର ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ମିଲେଟଙ୍କର କାରଜୟୀ ପୁସ୍ତକ ସେକ୍ସୁଆଲ ପଲିଟିକ୍ସ ତାଙ୍କର PhDର ନିବନ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ରଚନା କରି ସେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଯୌନବାଦ ଏବଂ ବିଷମଲିଙ୍ଗୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ 1971 ମସିହାରେ 3 ଲାଇଭ୍ସ ନାମକ ଏକ ନାରୀ ପର୍ଯ୍ୟାବସିତ ସିନେମା ଓ 1994ରେ ଦ ପଲିଟିକ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରୁଇଡ୍ସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାର 10 ନମ୍ବର ଯିବା। ସିମୋନି ଡି ବ୍ୟୁଭିୟର ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ବ୍ୟୁଭିୟରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୃତି ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସ। ଏଥିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ଭାବେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଏ, ନାରୀ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ବରଂ ତାହାକୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ନାରୀ କରି ଦିଆଯାଏ। ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଏ, ସେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାହାକୁ ନାରୀ କରି ଦିଆଯାଏ। ନାରୀ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ପରି ଏପରି ଏକ ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭୋଗ କରିପାରିବ। ସେ କହୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଏପରି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ପାରିବ। ସୁସାନ ବ୍ରାଉନେଲ୍ ଆଣ୍ଟୋନିଙ୍କର ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ସେ ଆମେରିକାର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରକ ଓ ନାରୀବାଦୀ ଥିଲେ। ସେ ଆମେରିକାର ନାରୀ ମତଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଅଧିକାର ଏବଂ ସମାନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁ, ଯାହା 1860 ମସିହାରେ ମ୍ୟାରିଡ୍ ୱୁମେନ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଆକ୍ଟ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ପୃଥକ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିପାରିବେ, ଚୁକ୍ତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଭାବକ ହୋଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାର ସର୍ବଶେଷରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ଓ 19ତମ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ମହିଳାମାନେ ବି ଭୋଟ ଦେଇ ପାରିଲେ। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ନାରୀବାଦ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। 1975 ମସିହାରୁ 1985 ମସିହା ଏହି ଦଶନ୍ଧିକୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମହିଳା ଦଶନ୍ଧି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ନାରୀବାଦର ପ୍ରାରମ୍ଭର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଗଠନ ପରେ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଓ ଉପନିବେଶବାଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ଓ ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମତରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱର ମହିଳାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାରୀର ସମସ୍ୟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ, ଶ୍ରେଣୀ ଆଦି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଫ୍ରିକୀୟ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନିବେଶବାଦ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ
ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଏହା କୃଷ୍ଣକାୟ ନାରୀବାଦ, ଆଫ୍ରିକୀୟ ନାରୀବାଦ, ମାତୃବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ସହ ଜଡ଼ିତ। 13 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଭାରତରେ ନାରୀବାଦର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବ। ନାରୀବାଦ ଫ୍ୟୁଚରରେ କିପରି ଭାବରେ ହେବ? ନାରୀ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ। ନାରୀ ବିନା ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ। ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଦୁହେଁ ସମାଜର ଦୁଇ ଅଙ୍ଗ। ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ସମାଜର ଦୁଇ ଅଙ୍ଗ। ଏଣୁ ସମାଜର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଙ୍ଗ ସମାନ ଭାବରେ ପରିପୃଷ୍ଟ ହେବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଙ୍ଗ ହେଲେ ହିଁ ସମାଜ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ। ନାରୀ ନିଜେ ଯୋଡ଼ି ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ନିଜେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ଫଳସ୍ୱରୂପ ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଓ ସମାଜ ତଥା ଦେଶକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଯୋଡ଼ି ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଥିଲା। ସେ ନିଜେ କାମ କରି ଅନ୍ୟକୁ ସେ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲା ତାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ। ନାରୀର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କଠୋର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସହିତ ଜନସଚେତନତା ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଭାରତରେ ନାରୀବାଦକୁ ଏକ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନାରୀର ସମସ୍ୟାକୁ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ବିଚାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ନାରୀକୁ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମ୍ମାନନୀୟ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ନାରୀବାଦର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ହେଲା 1850ରୁ 1915। ନାରୀମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ନାରୀବାଦ, ତାହା କ'ଣ ନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ନା, ତାହା ଗୋଟେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀବାଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ମାନେ ପୁରୁଷମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ମହିଳାମାନେ କହିଲେ ହଁ ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା, ଆମକୁ ସମାନ ସୁବିଧା କି ସମାନ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳୁନି। ସେମାନେ ଏଠିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟତଃ ସତୀପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଉଚ୍ଛେଦ, ବୈଧବା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଲାଘବ, ହିନ୍ଦୁ ଉଚ୍ଚବର୍ଗ ହିନ୍ଦୁ ବିଧବାଙ୍କର ପୁନର୍ବିବାହ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀର ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ଭାରତରେ ନାରୀବାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ? 1915ରୁ 1947। ଜାତୀୟତାବାଦ ଭାବନାର ଉଦ୍ରେକ ଉପରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅସହଯୋଗ ଏବଂ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ଦ୍ଧଳି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। 1920 ମସିହା ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଏହି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଥିଲା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ମହିଳା ସଂଗଠନ ଏହି ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନେ ଭୋଟ ଦାନର ଅଧିକାର ସହିତ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ। ଷୋହଳ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଭାରତରେ ନାରୀବାଦର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1947 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଓ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ମଣ୍ଡନ କଲେ। ନାରୀବାଦୀ ବୀଣା ଅଗ୍ରୱାଲ ନିଜ ଗବେଷଣାରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲେ ଯେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 33% ମହିଳା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭାଗ ପାଉଥିବା ସମୟରେ କେରଳରେ ଏହା 64%କୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଦଳିତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଦଳିତ ମହିଳା ସଂଘ ଏବଂ ଦଳ ବା ସଂହତି ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ହେଇଛି ହେଲା ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତି ସାର୍ ବୁଝିହେଲା, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କର ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁ।